Good morning, everyone. Welcome to the day 13 of M2000 series. The largest possible hemisphere is drilled out from a wooden cubical block of size 21 centimeter, such that the base of the hemisphere is on one of the face of the cube. Find the volume of the wood left in the block and the total surface area of the remaining solid. இது எப்படி find out பண்ணுவீங்க? The largest possible hemisphere is drilled out from a wooden cubical block. Largest possible hemisphere என்ன இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? Largest possible hemisphere என்ன இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு? The radius of the hemisphere should be என்ன இருக்கணும்? The radius of the hemisphere should be என்ன? Should be the height of the cube. புரியுதா இல்லையா? height எவ்வளவு cube ஓடுது? 21 தானே? அது ஃபுல்லா கவர் ஆகணும். புரியுதா இல்லையா? அப்ப இந்த இடத்துல இத பாருங்க. ஃபுல்லா கவர் ஆகுதுன்னா இது எவ்வளவு? இது டயமீட்டரா? இந்த டைமென்ஷன் எவ்வளவு? இந்த டைமென்ஷன் எவ்வளவு? அதுமே 21. So the diameter of hemisphere என்ன சொல்லலாம்? That should be equal to 21 centimeter. So the radius will be என்ன வரும்? 21 by 2 centimeter. இப்போ வால்யூம் ஆஃப் த கியூப் கண்டுபிடிங்க. வால்யூம் ஆஃப் கியூப் என்ன வரும்? 21 cube. Volume of the hemisphere. Volume of hemisphere. என்ன ஃபார்முலா? 2 by 3 pi r cube. 2 by 3 pi r cube. 21 by 2. கரெக்டா? So volume of wood left. Volume of wood left. என்ன வரும்? Volume of wood left volume of cube minus volume of hemisphere வருமா? What is the volume of cube? 21 cube minus 2 by 3 pi 21 by 2 the whole cube. எழுதலாமா? 21 cube minus 2 by 3 into 22 by 7 into 21 cube by 8 எழுதலாமா? 21 cube நான் காமன் எடுக்கிறேன். 1 minus 4 3 7s are 21 84 கேன்சல் அவுட் பண்ணுங்க. So 21 cube into 42 numerator 42 minus 11. So 21 into 21 into 21 into 31 by 42. எத்தனை டைம் போகுது? 2 times. That should be equal to 21 into 21 441 into 31 by 2. Multiply பண்ணா. So answer will be 2835.5 centimeter cube. புரியுதுங்களா? This will be the answer. Second one, what will be the total surface area of the remaining solid? Total surface area of the remaining solid. Total surface area பார்க்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? Total surface area of the remaining solid. என்ன எழுதலாம்? இந்த பாருங்க. Visualization. Right, left, bottom. சரிங்களா? Right, left, bottom பார்க்கும்போது என்ன ஷேப்ல இருக்கும்? Every face, each and every face will look like
என்ன? இப்ப இங்க இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன். ஃப்ரண்ட்ல எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு? என்ன ஷேப்பு? நான் கேட்கறதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. ஃப்ரண்ட்ல பாக்குறதுக்கு என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ஸ்கொயர். சரி. பாட்டம்ல பார்க்கும்போது ஸ்கொயர். ரைட் லெஃப்ட் 4 சைட்லயும் ரைட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சைட்ல பார்க்கும்போது 4 சைட்லயும் பார்க்கும்போது இட் வில் பி a ஸ்கொயர். So how many faces are there in 4 side? 4 square. 4 into side square. பாட்டம்ல பார்க்கும்போது அதுவுமே ஒரு ஸ்கொயர். ஆனா டாப்ல பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு? A square in between a circle is there. கரெக்டா? டாப் வியூல பார்க்கணும் மட்டும் இதுக்குள்ள ஒரு சர்க்கிள் இருக்க மாதிரி தெரியுமா? அது இல்லாம மேக்ஸிமம் ஷேப்ல சொல்லியிருக்காங்க ஹெமிஸ்பியர். அப்படின்னா ஃபுல் சர்க்கிள் கவரிங் ஆல் த டைமென்ஷன். கரெக்டா? அப்ப டாப்ல பார்க்கும்போது என்ன வரும்? சைடு ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஷேடட் ரீஜன் தானே எடுக்கணும். இந்த ஷேடட் ரீஜன் எடுக்கணும். அப்ப சைட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் எ சர்க்கிள் பை ஆர். ஆர் வந்து எவ்வளவு இருந்துச்சு? 21/2 த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் என்ன வரும்? கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஹெமிஸ்பியர். எழுதலாமா? புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ நெக்ஸ்ட் 6a square minus pi 21/2 the whole square plus curve surface area of hemisphere. Curve surface area of hemisphere என்ன வரும்? Curve surface area of hemisphere என்ன? What is the formula for curve surface area? Correct. 2 pi r square. 2 pi r square. So 6 into side square வந்து 21 square minus pi into 21/2 the whole square plus இங்க வர 2 pi into 21/2 the whole square. So it will become 6 into 441 plus pi r square, that is 21/2 the whole square. So 6 ones are 6, 6 fours are 24. 2646 plus 22/7 into 21 into 21/4. Cancel பண்ணுங்க. So 2646 plus 33 into 21. 693/2. 2646 plus so final answer என்ன வரும்? 0.5 2992.5 centimeter square. புரியுதுங்களா? இதான் ஆன்சர். எஸ் ஆர் நோ? அடுத்து இந்த கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்க? A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. Ratio of the radius of the cone to its slant height is 3:5. If the volume of the toy is 240 pi centimeter cube, then find the total height of the toy. So பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு? Hemisphere surmounted by a right circular cone. இது மாதிரி தானே இருக்கு. Hemisphere surmounted by a right circular cone. Ratio of the radius of the cone to its slant height. So cone ஓட radius and slant height. In a ratio 3/5. So if the radius equal to 3x, slant height will be enough 5x தானே? If the volume of the toy is 240 pi, what will be the volume of the toy? Toy ஓட volume என்ன இருக்கும்? Volume of toy. That should be equal to 240 pi.
Yes or no? And the volume of toy is equal to volume of toy equal to volume of cone plus volume of hemisphere. That is equal to 245. Volume of cone 1 by 3 pi r square h plus 2 by 3 pi r cube equal to 245. இந்த பாருங்க ஸ்லாண்ட் ஹைட் வந்து எவ்வளோ 5x கொடுத்துருக்காங்க. ரேடியஸ் வந்து 3x. ரேடியஸ் வந்து 3xனா அப்போ ஹெமிஸ்பியரோட ஹைட்டும் 3x தான் வரும். கரெக்டா? வாட் வில் பி த ஹைட் ஆஃப் த கோன்? ஹைட் ஆஃப் த கோன் என்ன வரும்? பித்தகோரியன் ட்ரிப்ளெட் என்ன வரும்? 3, 4 and 5. கரெக்டா? 5 கொடுத்துருக்காங்க, 3 கொடுத்தா கண்டிப்பா 4 தான் வரும். நீங்க என்ன பைத்தகோரஸ் இது தியரம்ல வந்து புட் பண்ணி கூட பாருங்க, அதான் வரும். ஸோ இட் வில் பி 4x. சரிங்களா? நான் அதை சால்வ் பண்ணல. ஸோ டேக் பை ஆர் ஸ்கொயர் காமன், பை ஆர் ஸ்கொயர் பை 3 as காமன். ஸோ என்ன வரும் உள்ள? h பிளஸ் 2r equal to 245. r square by 3 into h plus 2r equal to என்ன வரும்? 245. So x equal to cube root of 8. So answer is 2. So final என்ன கேட்டிருக்காங்க? Total height of the toy. Total height of the toy. And that is equal to height of cone plus height of hemisphere. Height of hemisphere. Height of cone எவ்வளோ? Height of cone வந்து பாருங்க 4x. Height of hemisphere 3x. So 4x plus 3x. 4x plus 3x. That is equal to 7x. X ஓட வேல்யூ 2. 7 into 2, 14 சென்டிமீட்டர். புரியுதுங்களா? புரியுதா இல்லையா? இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Shown below is a cuboid with water in two different orientation. The length, breadth and height of the cuboid are distinct. The cuboid has 480 centimeter cube of water. If the height of water in orientation 2 is half that in orientation 1, then find the height of the water in both orientation. எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க? எப்படி சால்வ் பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க. ரெண்டு ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க. இத பாருங்க, இதுதானே வாட்டர். அதே மாதிரி இங்கேயும் அதான் வாட்டர். water will take the shape of the object in which it is kept. கரெக்டா? ஸோ இதுல வந்து லென்த், பாருங்க இதுதானே வித், 5 சென்டிமீட்டர் த வித். லென்த் வந்து என்ன வரும்? L. The height will be there. Sorry, இதுதான் ஹைட், இதுதான் லென்த். கரெக்டா? The cuboid has 480 centimeter cube of water. இது வந்து orientation 1. Orientation 1 has the height of the water in orientation 2 is half that of in orientation 1. So height in orientation 2 is half that in orientation 1 சொல்லலாமா? Find the height of water in both the orientation கேக்குறாங்க.
So let the total height is என்ன எடுத்துக்கலாம்? Let the total height is x. அப்போ ஓரியன்டேஷன் 1ல வந்து வால்யூம் என்ன இருக்கும்? வால்யூம் இன் 1. What will be the volume in 1? வால்யூம் 1 என்ன வரும்? உங்கள்ட்ட தான் கேட்கிறேன். வால்யூம் 1 என்ன வரும்? உங்கள்ட்ட தான் கேட்கிறேன். வால்யூம் ஆஃப் த கியூபாய்டு என்ன ஃபார்முலா? கியூபாய்டு இது கியூபாய்டு ஷேப்ல தானே இருக்கு. அப்போ வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் என்ன வரும்? LBH. லென்த் எவ்வளோ அசியூம் பண்ணிருக்கீங்க? LBH அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுங்க. டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் என்ன? வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் 480 centimeter cube. The cuboid has 480 centimeter cube of water. So that is equal to 5 into H into half into H minus 4 equal to 480. What will you get? 5H into H minus 4 equal to 480 into 2. So H into H minus 4 equal to 480 into 2 by 5. Now 5 9s are 45. 96 into 2. So H square minus 4H equal to 192. So H square minus 4H minus 192 equal to 0. இதை சால்வ் பண்ணுங்க. என்ன வருது? ஹெச்சோட வேல்யூ என்ன வரும் இந்த இடத்துல? இது H minus 4 வராது. ஹெச்சோட வேல்யூ எடுங்க. குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் தானே, சால்வ் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் சொல்லுங்க கௌதம். சாட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க. என்ன இந்த பாருங்க. ஸோ குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ண என்ன வரும்? ஹெச் ஸ்கொயர் minus 16H plus 12H minus 192 equal to 0. So H common எடுங்க. H minus 16 plus 12 common எடுங்க. H minus 16 equal to 0. So what will you get? H plus 12 into H minus 16 equal to 0. So H will be either minus 12 or 16. So negative answer வராது. So நம்ம என்ன எடுப்போம்? height வந்து 16. புரியுதுங்களா? So orientation 1ல வந்து height of the water என்ன வரும்? Yeah, I will repeat it. Orientation 1. Height of water will be total height minus 4. That will be 16 minus 4. That will be 12. புரியுதுங்களா? அதுவே ரெண்டாவது ஓரியன்டேஷன் 2ல என்ன வரும்? ஓரியன்டேஷன் 2 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? half of the height. So half of 12, that is 6 centimeter. ஃபர்ஸ்ட்ல சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க.
shown below is a cuboid with water in two different orientation. அப்பனா ஒரே cuboid இருக்கு, but it has two orientation. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் இது மாதிரி வச்சிருக்கேன், வெர்டிகலி வச்சிருக்கேன். ஓரியன்டேஷன் 2ல வந்து நான் வந்து ஹாரிசன்டலா வச்சிருக்கேன். கரெக்ட்டுங்களா? both the cuboid are same and it has a capacity of 480 centimeter cube of water. இது புரியுதா? so நான் என்ன பண்ணேன், if the height of water in orientation 2 is half that in orientation 1, அது அப்புறம் தான் வரும். சரிங்களா? என்ன சொல்லியிருக்கான், வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் போத் த cuboid, both the cuboid என்ன, in both the orientation என்ன 480 centimeter cube. so volume equal to என்னதுன்னா length into breadth into height. நான் என்ன பண்ணேன், இங்க பாருங்க, ஹைட் வந்து லென்த் இன்டூ பிரெத் இன்டூ ஹைட். ஸோ என்ன வரும், 5 இன்டூ ஹைட் h. தெளிவா பாருங்க, இங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன்ல ஹைட் வந்து ஹெச்னா, அப்ப ரெண்டாவது ஓரியன்டேஷன்ல அது என்ன இருக்கும், இதானே ஹெச். புரியுதா இல்லையா? வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் 480 சென்டிமீட்டர் கியூப். ஸோ ஐதர் ஓரியன்டேஷன் 1ல இருக்க வால்யூமும் 480 சென்டிமீட்டர் கியூவா இருக்கலாம், இந்த வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் இன் ஓரியன்டேஷன் 2லயும் 480 சென்டிமீட்டர் கியூவா இருக்கலாம். நான் ஓரியன்டேஷன் 2 கன்சிடர் பண்றேன். சரிங்களா? அதுல லென்த் இன்டூ பிரெத் இன்டூ ஹைட். இங்க பாருங்க, பிரெத் எவ்வளோ 5, லென்த் எவ்வளோ, லென்த் வந்து ஹெச், ஹைட் என்ன வரும் 1/2 half the h minus 4 வருமா வராதா? புரிஞ்சுதா இல்லையா இந்த ஒரு விஷயம்? எஸ் ஆர் நோ? ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் ரெண்டாவது ஓரியன்டேஷன் கரெக்டா கவனிங்க. நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் ஓரியன்டேஷன் இருக்குல்ல கியூபாய்டு, அது அப்படியே ரைட் சைட்ல வந்து நான் கவுத்துடுறேன். அப்ப கவுத்துட்டா என்ன ஆகும், இந்த ஹைட், இதோட ஹைட் பிகம் த லென்த் ஆஃப் த செகண்ட் ஓரியன்டேஷன். புரியுதா இல்லையா? so what I can write is, instead of length here, h, breadth பாருங்க என்ன தெரியுது, 5 தெரியுதா, into 5. ஹைட்ல என்ன, இதுதானே ஹைட்டு, இதுதானே ஹைட்டு, ரெண்டாவது ஓரியன்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதானே ஹைட்டு. லெட் ஹெச் டேஷ்னு வச்சுக்கலாம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்கு. இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்றேன், இங்க பாருங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். நான் இங்க வந்து டோட்டல் ஹைட் வந்து என்ன எடுத்தேன், ஹெச்னு வந்து கரெக்டா, டோட்டல் ஹைட் வந்து ஹெச்னு வச்சுக்கோங்க. இது அப்படியே இங்க கவுத்தோம்னா என்ன ஆகும், இந்த இந்த பார்ட் வந்து அப்படியே பேஸ்ல டச் ஆகுமா, அப்ப இது எவ்வளவு, இது எவ்வளவு ஹெச் வருமா? இதுல எவ்வளவு வால்யூம் தண்ணி இருக்கு, என்ன எடுப்பீங்க, லென்த் இன்டூ பிரெத் இன்டூ ஹைட் ஈக்குவல் டு 480. இதுல இருக்க தண்ணியோட ஹைட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இந்த சைட்ல இருக்க தண்ணியோட ஹைட். புரியுதா? போத் ஆர் டிஃப்ரெண்ட். புரியுதா இல்லையா? லென்த் எவ்வளோ ஹெச், பிரெத் எவ்வளோ 5, ஹைட் என்ன சொன்னா, இனிஷியல் ஓரியன்டேஷன்ல எவ்வளவு ஹைட் இருக்குதோ, ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் அதோட பாதி. இனிஷியல் ஓரியன்டேஷன்ல எவ்வளவு ஹைட் ஆஃப் த வாட்டர் இருக்கு, ஹைட் ஆஃப் த கியூபாய்ட் ஹெச் எடுத்தேன். ஆனா வாட்டரோட ஹைட் என்ன வருது, h-4 தானே வரும், h-4 தானே வரும். ஸோ அதோட பாதி, half into h-4 equal to 480. புரியுதா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோ? சரி, இன்னொரு டைமென்ஷன்ல நான் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். இது இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்கண்ணே. வால்யூம் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பார்ப்போம் ஜென்ரலா, வால்யூம் ஆஃப் எனி ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப், வாட் ஐ கேன் ரைட் இஸ் ஏரியா இன்டூ ஹைட் எழுதலாமா, ஏரியா இன்டூ ஹைட். இப்ப நான் தண்ணி வச்சிருக்கேன் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதே ஆப்ஜெக்ட வந்து ஓரியன்டேஷன் தானே மாத்துறேன், அப்ப தண்ணியோட ஏரியா சேமா தான் இருக்கும்.
இங்க லென்த்தா இருக்கிறது அங்க பிரெத்தா மாறலாம், பிரெத்தா இருக்கிறது லென்த்தா மாறலாம். கரெக்டா? ஏன்னா இப்படி கன்சிடர் பண்ணுங்க. இன்னும் டீட்டெயில்டா புரிய வைக்கிறேன். புரியுதா நான் என்ன பண்ணேன்னு? தெளிவா பாருங்க. இனிஷியல் ஓரியன்டேஷன் எப்படி இருக்கு? இதானே இனிஷியல் ஓரியன்டேஷன். இதே ஓரியன்டேஷன் இப்ப என்னவா மாறுது? இப்படி மாறிடுச்சுல. புரியுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? நான் ரொட்டேட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஷேப்பை. இப்ப இன்னும் பெட்டரா புரிஞ்சிருக்கும் ஐ ஹோப். கரெக்டா இல்லையா? அப்ப இதுல வந்து ஹைட்டா இருக்கிறது இங்க வந்து ஹைட் மாறும். வாட்டரோட ஹைட். வாட்டர் இப்ப இப்படி இருக்கும், இந்த சைட்ல இருக்கும். இதானே வாட்டர், இப்படிதானே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் இந்த சைடு இப்படி இருந்தது, இப்போ வாட்டர் இப்படிதானே இருக்கும். புரிஞ்சுதா இல்லையா? அதான் நான் இங்க பண்ணேன். இந்த இடத்துல பாருங்க, இதோட ஹைட் பிகம் த லென்த்தா மாறிடும் ரெண்டாவது ஓரியன்டேஷன்ல. இங்க லென்த்தா இருக்கிறது இங்க பிரெத்தா மாறும். பட் ஹைட் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஹைட் வந்து மாறாது. ஹைட் வந்து இங்க டிஃப்ரெண்ட். இங்க வாட்டர் ஹைட் வேற இருக்கும், இந்த சைட்ல வாட்டரோட ஹைட் வேற இருக்கும். இனிஷியலா வாட்டர் ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு? டோட்டல் ஹைட் ஆஃப் த கியூபாய்ட் இஸ் ஹெச். மேலதான் சொல்லிட்டாங்க இது 4. அப்ப h-4 தானே வாட்டரோட ஹைட் இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? அடுத்த கொஸ்டின் போலாமா? கௌதம் புரிஞ்சுதா? கௌதம் அடுத்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. A chord of a circle of radius 14 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. Also find the area of its major segment of the circle. A chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree. இதான் circle. ஒரு chord. Let's say this one is the chord. Radius எவ்வளவு? 14 centimeter. இது வந்து 60 degree. Area of the corresponding minor segment. Minor segmentனா இதை சொல்ல வராங்க. இதை area of minor segment, that is ACBA. என்னதுன்னா area of sector OACB minus area of triangle OAB. Area of sector என்ன formula? Theta by 360 into pi r square minus area of a triangle. What kind of triangle is this? கைலாஷ், இதுதான் நான் சொல்றேன். half r square into sin 60. எதுக்கு half r square into sin 60? எப்படி வந்துச்சு அந்த ஃபார்முலா? half r square into sin 60. அந்த ஃபார்முலா நீங்க யூஸ் பண்றது தப்பு, பிரச்சனை இல்லை. விஷயம் என்னன்னா அதுக்கான கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரியல. half r square into sin 60 ஏன் வந்துச்சுன்னு அது கான்செப்ட் கிளாஸ் 11th இருக்கு. This one is a equilateral triangle. என்ன இது 60னா மிச்ச ஆங்கிளும் என்ன 60 தான் இருக்கணும். So area of a equilateral triangle என்ன? √3/4 into side square. So theta எவ்வளவு? 60 by 360 into pi. Radius எவ்வளவு? 14 square minus √3/4 into side square 14 square. So cancel out.
6 times. So 14 square common எடுத்தோம்னா 5 by 6 minus root 3 by 4. 196. 4 and 6 க்கு LCM எடுத்தா என்ன வரும்? 12. So 2 pi minus 3 root 3. 4 3s are 4 4s are 16, 49. So 49 by 3 into 2 pi minus 3 root 3. பையோட வேல்யூ புட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. பட் இங்க கொடுக்காதனால நான் புட் பண்ணல. புரியுதுங்களா? ஸோ ஒரு ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா half r square into sin 60. half r square into sin 60. எப்படி இருந்துச்சு இது? For any triangle, the sides are A, B and C. சைடோட லென்த் சொல்றேன். A, B, C. AB யோட லென்த் வந்து A, BC வந்து C, AC வந்து B. You take any angle. ஏனா A தான் எடுக்கணும். I mean, இது angle A. You take any angle, any vertex. நான் வந்து B எடுக்கிறேன். B எடுத்தா என்ன ஆகும்? half into அந்த ஆங்கிள் B ஓட ரெண்டு ஆர்ம்ஸ் என்ன இருக்கு? A and C, கரெக்டா? half into A into C into sin B. This will be the area. கிளாஸ் 11th படிப்பீங்க. சிமிலர்லி இல்ல சார் நான் வந்து சி வேர்டெக்ஸ் எடுக்கணும்னா எடுங்க. அப்ப சி வேர்டெக்ஸ் எடுத்தோம்னா அந்த ஆங்கிள்க்கு என்ன ரெண்டு கை என்ன வரும்? பிசி அண்ட் ஏசி. ஸோ ஹாஃப் இன்டூ சி இன்டூ பி இன்டூ சைன் சி. அதுவுமே அதே தான் வேல்யூ வரும். இல்ல நான் ஏ வேர்டெக்ஸ் எடுப்பேன், ஓகே எடுங்க. அப்ப அதுக்கு ரெண்டு ஆர்ம் ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஹாஃப் இன்டூ ஏ இன்டூ பி இன்டூ சைன் ஏ. தட் இஸ் ஆல்சோ த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள். புரியுதுங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் பிகாஸ் சைன் 60க்கு ஒரு ஃபார்முலா, சைன் 120க்கு ஒரு ஃபார்முலா, ஏன் இந்த வேலை? அதுக்கு ஜென்ரிக்கான ஒரு டெம்ப்ளேட், அது நம்ம தெரிஞ்சாலே போதுமே. √3/4a². இது வந்து கிளாஸ் 8ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுங்க. Two rectangular sheets of dimension 45 centimeter into 155 centimeter. Folded to make a hollow right circular cylinder pipes such that there is exactly 1 centimeter of overlap when sticking the end of the sheet. The sheet 1 is folded along its length, while sheet 2 is folded along its width. That is, the top edge of the sheet 1 is joined with bottom edge in both the sheet, as depicted by the arrow in the figure below. Both pipes are closed on both the end to form cylinder. Find the difference in the curved surface area of the two cylinder. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? இந்த பாருங்க, difference in the curved surface area of the hemisphere. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Exactly 1 centimeter is overlap. 1 centimeter is overlap. அப்படின்னா எக்ஸாக்டா இந்த பார்டர் வந்து இந்த பார்டர் கூட டச் ஆகல, ஓவர்லேப் ஆகுது, கரெக்டா? சோ இந்த போர்ஷன் வந்து ஓவர்லேப் ஆகுது, கரெக்டா?
சோ இது பிரிக்கிறது இப்படி. இதோட டைமென்ஷன் என்ன? இதோட டைமென்ஷன் எவ்வளவு? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல தெளிவா பாருங்க, 45 சென்டிமீட்டர். 45 சென்டிமீட்டரா? இதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் என்ன வரும்? இது எப்படி ரோல் பண்ணதுனால தானே, இது வந்து சர்க்கிளா தெரியுது. அப்ப 155 சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? 155 ஈக்குவல் டு என்ன? புரியுதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? இந்த டாப் பார்டரை வந்து நான் வந்து சர்க்கிளா ஃபார்ம் பண்ணேன். சிலிண்டர்னு இது ஷேப்ல எடுத்தா வரும்போது மேல வந்து ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகுமா? அந்த சர்க்கிளோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தானே 155. 2 பை ஆர் தானே 155. புரியுதா இல்லையா? உங்கள்ட்ட தான் கேட்கிறேன், புரியுதா இல்லையா? ஆக்சுவலா இந்த ஷேப் எப்படி இருக்குதுன்னா, இதுதான் இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த பார்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா, 1 சென்டிமீட்டர் வந்து ஓவர்லேப் ஆகுது. அப்ப எவ்வளவு பார்ட் வந்து ஓவர்லேப் ஆகுது? 1 சென்டிமீட்டர். சோ இந்த பொசிஷன் இது மட்டுமே 1 சென்டிமீட்டர் ஓவர்லேப் ஆகுது. பட் டோட்டல் ஹைட் எவ்வளவு? 45. 45 கரெக்டா? சோ இந்த ஏரியா என்ன வரும்? இந்த ஏரியா வந்து 45 இன்டூ 1 வருமா? எஸ் ஆர் நோ? இது மட்டுமே 45. ரெண்டாவது ஷேப்ல பாருங்க. ரெண்டாவது ஷேப் இப்படி இருக்கு. இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணும்போது சிலிண்டர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது? இதான சிலிண்டர். இதுலயும் பாத்தீங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டர் வேஸ்ட் ஆகுது. எதுக்கு? ஓவர்லாப் ஆகுறதுனால. இதோட லென்த் எவ்வளவு? இதோட லென்த் என்ன? 155. இது 1 சென்டிமீட்டர். கரெக்டா? எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆனிச்சு இதுல ஏரியா? 155 இன்டூ 1. கரெக்டா? ஸோ இனிஷியலா ஏரியா எவ்வளவு? கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா எவ்வளவு? ஃபைண்ட் த டிஃபரன்ஸ் இன் த கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த டூ சிலிண்டர். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல சிலிண்டர் என்ன ஃபார்ம்ல வரும்? கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா 2 பை RH. 2 பை R எவ்வளவு வரும்? வாட் வில் பி த ரேடியஸ்? ரேடியஸ் என்ன எடுப்பீங்க? 45 வருது. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல தெளிவா பாருங்க, என்ன வரும்னா இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷன் தானே உங்களுக்கு வந்து ரேடியஸா மாறும். ஐ மீன் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளா மாறும். புரியுதா இல்லையா? சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் அதுதானே மாறும். அப்ப 2 பை ஆர் ஈக்குவல் டு 2 பை ஆர் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம்? சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் எவ்வளவு ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல? 155. ஸோ ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு 155 பை 2 பை எழுதலாமா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல ஆர் 2 பை RH 155 பை 2 பை இன்டூ ஹைட் எவ்வளவு? 45. ரெண்டாவது சிலிண்டர்ல என்ன வரும்? சேம். இதுதானே வந்து உங்களுக்கு வந்து சர்க்கம்ஃபரன்ஸா மாறும். அப்ப இந்த கேஸ்ல நான் என்ன எழுதலாம்? 2 பை ஆர் ஈக்குவல் டு 45. 2 பை ஆர் ஈக்குவல் டு 45. 2 பை ஆர் ஈக்குவல் டு 45. அப்ப ஆர் ஈக்குவல் டு 45 பை 2 பை.
ஸோ இதுல சிலிண்டர்ல வந்து கர்வ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன வரும்? 2 பை RH. ஸோ 2 பை ரேடியஸ் எவ்வளோ? 45 பை 2 பை இன்டூ ஹைட் எவ்வளோ? 155. தெளிவா பாருங்க. 2 பை 2 பை இட் கெட் கேன்சல். 155 இன்டூ 45 வரும். இங்கே 2 பை 2 பை கேன்சல் பண்ணா 45. ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் சேம். ரெண்டுத்துலயும் நான் சப்ட்ராக்ட் பண்ற ஏரியா எவ்வளோ? இதுல 45 நான் சப்ட்ராக்ட் பண்றேன், இதுல 155 சப்ட்ராக்ட் பண்றேன். கரெக்டா? கரெக்டா இல்லையா? ஸோ find the difference in the curve surface area of the two cylinder. First cylinder ஓட ஏரியா எவ்வளோ? சிலிண்டர் 1 curve surface area minus wastage. curve surface area என்ன வந்துச்சு? இனிஷியல்ல 155 into 155 into 45 minus wastage எவ்வளோ? 45. சிலிண்டர் 2 curve surface area minus wastage. curve surface area என்ன வந்துச்சு? ரெண்டாவது கேஸ்ல 45 into 155. கரெக்டா? பாருங்க, 45 into 155. 45 into 155 மைனஸ் வேஸ்டேஜ் எவ்வளோ? ரெண்டாவது கேஸ்ல 155. ரெண்டுத்தையும் டிஃபரன்ஸ் தானே கேட்குறாங்க. டிஃபரன்ஸ்னா யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட். என்ன பண்ணுங்க? 155 into 45 மைனஸ் 45 மைனஸ் ரெண்டாவது எழுதுறேன். 45 into 155 மைனஸ் 155 எழுதலாமா? 155 into 45 மைனஸ் 45. பாருங்க, நான் மல்டிப்ளை பண்ணவே இல்லை. 45 into 155 plus 155. So that I know I can cancel this two term. இந்த ப்ராடக்ட் சேமாக தான் இருக்க போகுது. அது இல்லாம 155 minus 45 என்ன வரும்? 110. So that is the answer. 110 centimeter square. புரியுதா? ரெண்டாவது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find the ratio of the volume of the two cylinder form. Ratio of the volume. Volume என்ன ஃபார்ம்ல? pi r square h. கரெக்டா? இனிஷியல் கேஸ்ல இங்க தெளிவா பாருங்க. இன்கேஸ் வேஸ்டேஜ் இருந்திருக்காட்டி என்ன பண்ணிருப்பீங்க? எக்ஸாக்டா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஃபார்ம் ஆயிருக்குமா? சிலிண்டர் எப்படி வந்திருக்கும்? இன்கேஸ் வேஸ்டேஜ் இருந்திருக்காட்டி பார்டர் டு பார்டர் டச் ஆயிருக்கும். ஒன்னும் ஓவர்லேப் இருக்காது. கரெக்டா? இன் தட் கேஸ் இந்த டாப்ல இருக்க இந்த லென்த் தானே அதோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸா மாறி இருக்கும். புரியுதா இல்லையா? பட் ஹியர் இங்க என்ன நடக்குது? ஓவர்லேப் நடக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? இந்த போர்ஷன் வந்து அதாவது மைனஸ் ஆயிடுது. ஸோ நவ் த லென்த் ஆஃப் த ஷீட் வில் பி என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல லென்த் ஆஃப் த ஷீட் என்ன வரும்? லென்த் ஆஃப் த ஷீட் that forms circumference of circle என்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நான் கேட்கிறேன். இதுல பாருங்க, சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் மேல ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, அதோட லென்த் என்ன வரும் சொல்லுங்க? ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல என்ன வரும்? இதுல சாட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க, என்ன வரும் லென்த்? சிலிண்டர் ஃபார்ம் பண்ணும்போது மேல இருக்க இந்த லென்த் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது அப்படியே சுத்தி சர்க்கிளா தானே மாறும். அப்படின்னா சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு லென்த் ஆஃப் த ஷீட். இங்க லென்த் ஆஃப் த ஷீட் என்ன வரும்?
ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல லென்த் ஆஃப் த ஷீட் என்ன வரும்? இல்ல 155 வராது. அதுலதான் 1 சென்டிமீட்டர் தான் ஓவர்லாப் ஆகுதுல்ல. தெளிவா பாருங்க. இந்த பொசிஷன்ல இது ஓவர்லாப் ஆகலையா? இந்த பொசிஷன் ஓவர்லாப் ஆகலையான்னு கேக்குறேன். நோ, இட் இஸ் நாட் 45. நான் மறுபடியும் சொல்றேன், 2 கேஸ் வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் எனக்கு இதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் சொல்லுங்க. இதுல நான் ஓவர்லாப் பண்ணும்போது மேல ஜஸ்ட் இமேஜின் ஒரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல. இதுதான் இந்த சர்க்கிள். இந்த சர்க்கிள் ஃபார்ம் ஆகும்போது ஷீட் ஆஃப் பேப்பர் நான் இங்க இருந்து எடுக்கிறேன். இங்கே முடியுதுன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரியே 155 வரலாம். இதை பிரிச்சுனா எப்படி இருக்கும்? இட் வில் பி a straight line. மேல பார்க்க டாப் வியூல இந்த லைனை நான் திருப்பினால தானே சர்க்கிளா மாறிச்சு. இந்த எண்டு ஏ பொசிஷன் அண்ட் பி பொசிஷன் மீட் ஆகுது, கரெக்டா? அப்ப நீங்க சொல்றது 155 எக்ஸாக்டா வரும். பட் இங்க பாயிண்ட் என்னன்னா ஓவர்லாப் ஆகுது. ஓவர்லாப்னா ஏ இங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது, பி வந்து ஏ தாண்டி இங்க போய் தானே நிக்குது, இங்க தானே போய் நிக்குது. அப்ப எவ்வளவு போர்ஷன் வந்து ஓவர்லாப் தானே ஆகுது. இப்படிப்பா 110 வரும். 154, correct Nisha. So that is 154. 2 pi r equal to 154. R equal to 154 by 2 pi. 154 by 2 into 22 into 7. So that is 49 by 2. ரெண்டாவது கேஸ். இந்த கேஸ் பாருங்க. ரெண்டாவது ஷீட்ல என்ன வரும் மட்டும் சொல்லுங்க. Circumference of the circle equal to என்ன ஆகலாம்? Exactly 44. ரெண்டாவது கேஸ்ல இது வந்து let's say volume 1. இப்போ volume 2. Length of sheet that is equal to circumference of circle. Sheet in 44 equal to 2 pi r. So radius equal to 44 by 2 pi. So 44 by 2 into 22 into 7. So 7 தான். So V1 by V2 என்ன வரும்? What is the volume of the cylinder? Pi r square h. Pi r இங்க என்ன வருது? 49 by 2 square into height. In first caseல height எவ்வளவு வருது? இந்த கேஸ்ல height எவ்வளவு? 45, கரெக்டா? height வந்து 45. ரெண்டாவது கேஸ் pi r வந்து எவ்வளவு? 7 வந்துருச்சு. height எவ்வளவு? 155. Pi and pi get cancel, equal to 49 into 49 into 45 by 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 155. Cancel பண்ணுங்க. 5 9s are 531. So 49 into 9. 49 into 9. 441 by 124. புரியுதா இல்லையா? Hello students, hope our sums are helpful to you. Out of these many sums, உங்களுக்கு எந்த sums difficult-ஆக இருந்துச்சு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். If you have any doubt and feedback, then post it in comment box. Take care.